میں آنریبل ممبر کی شروع میں جو ریمارکس تھے کہ شکر ہے انہوں نے پہلی دفعہ مجھے دیکھا ہے. مجھے جب بھی یہ اپر ہاؤس ریکوائر کرے گا آفیشیل بزنس کے لیے میرا فرض بنتا ہے. پہلے بھی میں آیا تھا اور آج آپ لوگوں کو آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ہاؤس کے اس ایجنڈا کی رسپیکٹ کے اندر میں نے اس وقت ایز وی سپیک شروع میں ایک مینشن اور درخواست کرنے کے باوجود میں نے جو سی پیک کی جے سی سی میٹنگ ہے جو بہت اہمیت رکھتی ہے اس کو اس وقت اگنور کیا جا رہا ہے صرف اس ہاؤس کی رسپانسبلٹی پوری کرنے کے لیے. بہت شکریہ. میں آپ سے یہ بڑے کلیئرلی اپنی جو اہمیت ہم لوگ دیتے ہیں پارلیمان کو اس کے اوپر ضرور یہ بات کرنا مناسب سمجھی. اس طرح میں آپ کے سامنے کچھ یہ بہت انہوں نے اچھی ایک پیشنیٹ سپیچ کی اس کو میں رسپیکٹ کرتا ہوں. ہم لوگ سب اپنے اپنے ایشوز کے لیے اور ملک کے لیے اتنی پیشنیٹ ہونے چاہیے لیکن اس کی جواب میں کچھ حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس وقت بلوچستان میں تقریباً 27,437 ٹیوب ویلز 404 فیڈرز کے اوپر اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں. ان ٹیوب ویلز کے علاوہ ان 404 فیڈرز کے اوپر تقریباً 12,000 ٹرانسفارمرز انلیگل ٹرانسفارمرز، ایک تو ہوتی ہے نا کنڈی، ایک ہوتا ہے انلیگل ٹرانسفارمر. آپ ایچ ٹی لائن کے اوپر ٹرانسفارمر کو رکھتے ہیں اور اس کو کنیکٹ کر کے چلاتے ہیں. 10 سے 12,000 تقریباً ایک بڑا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کے مطابق وہ ٹرانسفارمرز ان 404 فیڈرز کے اوپر 404 فیڈرز کے اوپر جس کے اندر کچھ فیڈرز صرف ایگریکلچر ہیں اور کچھ میں ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا ریشیو ہے. وہ 404 فیڈر اس وقت 96% لاس کے اوپر چل رہے ہیں. اس لاس کے اندر جو انہوں نے فرمایا، ایک تو میں ریکویسٹ کروں گا، دہشت گردی بہت بڑا ایک لفظ ہے، نہیں اس کو فنچ کیا جاتا ہے لیکن دہشت گردی سے اگر ایک نوچ کم کوئی لفظ ہو سکتا ہے وہ کہیں میں ڈھونڈ کے لغت میں وہ بھی استعمال کرنا چاہوں گا اپنے محکمے کے ان لوگوں کے لیے جو اوور بلنگ بھی کرتے ہیں اور کنزیومرز کے ساتھ مل کے ان کو چوری کا طور طریقہ بھی سکھاتے ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے بورڈز جو ہیں جو ان کمپنی کو رن کرنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں وہ بورڈز بھی ان کے سی اوز کو، ان کے سی ایف اوز کو، سی ایف او، سی آئی او، سی ٹی او، چیف کمرشل آفیسر، اس قسم کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہماری کمپنیز کے اندر. جو کمپنیز میں نے انہیرٹ کی ہیں اس وزارت میں آ کے اس کے اندر کمپنیز کو کمپنیز کے طور پہ چلایا نہیں جاتا. اس میں کوئی اور ایک دوسرے کی سفارشات کر کے اپنے ایریا کی سروس کو صرف انشور کرنے کے لیے کہ میرے علاقے میں صحیح ہو، میرے جاننے والا کوئی آ جائے، اس کی تگ و دو میں ہم سب لگے رہتے ہیں. تو جناب چیئرمین صاحب، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آفیسرز جو ہیں ان چیزوں میں ملوث ہیں لیکن حقیقت یہ ہے جب آپ 96% لاس کے ساتھ 80 ارب روپے، اور یہ 80 ارب روپے جناب چیئرمین صرف 6 گھنٹے چلانے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں 24 گھنٹے چلنے چاہیے. ہمارے پاس تو ملک میں بجلی ان یوٹیلائز پڑی ہوئی ہے، کیپیسٹی ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا. بلوچستان کے ہمارا بلوچستان کا ہم لوگ اکٹھے ہیں. میری اپنی جو قبیلہ ہے وہ کچھ بلوچستان میں بھی رہتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کوئٹہ کی بات سفر کرتے ہیں، میں موسیٰ خیل بھی جاتا ہوں، میں قلعہ سیف اللہ بھی جاتا ہوں، میں بارکھان بھی جاتا ہوں، میں رکھڑی بھی جاتا ہوں، میں ڈیرہ بگٹی بھی جاتا ہوں. پچھلے 3 سال کی آئیٹنری کا ریکارڈ بھی آنریبل ممبر کے سامنے پیش کر دوں گا. تو بلوچستان ایز اے منسٹر 2 مہینے ہوئے ہیں سر. ابھی اگر آپ 5 سال رہنے دیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہے کہ ایک آپ لوگ آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ منسٹر نہیں آتے، جب منسٹر آتے تو پھر آپ لوگ مناسب رویہ رکھیں. اس طرح تو نہیں، یہی سے الفاظ نہیں. جی بہت مہربانی. تو سر 80 ارب روپے کا اگر آج 6 گھنٹے بجلی چلائی جائے،
80 अरब रुपए का इस नाअहल महकमा, इसको समझ लें, नाअहल महकमे की वजह से और लोगों के बिल ना देने की वजह से 80 अरब रुपए का नुकसान है। इस वक्त तक जनाब चेयरमैन, इस वक्त तक 641 अरब रुपए के वाजिबात हमारे एग्रीकल्चर कंज्यूमर का शेयर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शेयर और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का शेयर 641 अरब रुपए में ट्रांसलेट कर रहा है। उस दिन बलूचिस्तान के सीएम साहब के साथ हमारे बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए। उन्होंने मेहरबानी करके अशोर किया कि वो अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ हमारे निहत्ते एसडीओज और लाइनमैन को लेके जाएंगे बलूचिस्तान के तूल अर्ज में, और वहां जहां इलीगल ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है वो हटवाएंगे। मेरे पास, मेरे महकमे के पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की और गवर्नमेंट की कानून की रिट कायम करने का इख्तियार नहीं है। वो इख्तियार लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास होता है। जब मर्दान के शहर में ये इख्तियार इस्तेमाल किया गया तो मर्दान के शहर के फीडर को 3 घंटे 4 घंटे के बजाय 24 घंटे की बिजली फराहम की गई। आज से चंद महीने पहले ये हुआ। आज आप ये बात करें, मेरे अपने कबायली इलाके के अंदर लैक ऑफ रिट की वजह से और बिजली चोरी की वजह से 2 घंटे बिजली दी जा रही है। मैं बतौर वजीर उसका फायदा उठा के जबरदस्ती 24 घंटे उसको नहीं दे रहा, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आए हमारे जी सेनेटर साहब भी हमारे साथ चले, उन फीडर्स के ऊपर जाके लोगों के साथ जिरगा करें, उनको 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करें। आए हम आपको 1 हफ्ते 24 घंटे बिजली देते हैं, उसका बिल प्लीज प्रोवाइड करवा लें, पूरे 365 दिन 24 घंटे जाएगी। ये गर्दिशी कर्जे की जो बात होती है, ये कैपेसिटी पेमेंट्स की जो बात होती है, ये कौन हल करेगा? इसके लिए पॉलिटिकल विल अक्रॉस द बोर्ड। हमें आज ऑपोजिशन के एमएनएज और सेनेटर्स की अपने एमएनएज और सेनेटर से ज्यादा जरूरत है इस मामले में। हमें अपने एलाइज की जरूरत है। पंजाब में तो आप कहेंगे एक सूबे की बात, लेकिन हकीकत जो नंबर्स हैं वो मैं रख रहा हूं। पंजाब में 100-125 अरब रुपए का नुकसान है। उधर 3000 अरब रुपए की बिजली दी जाती है और 100 अरब का नुकसान होता है। वहां 750 अरब रुपए की बिजली के वसूल होते हैं और 425 अरब रुपए का नुकसान होता है। तो इन चीजों को हमें रेट को देखना पड़ेगा। हमने बलूचिस्तान के सीएम साहब के साथ ये कमिट किया था। ईसीसी ने 2 अरब रुपए अगले 1 महीने का जो गैप आना था पूरे 6 घंटे जी चलाने का, वफाक ने वो कंट्रीब्यूशन कर ली हुई है। 6 घंटे बिजली चालू हो चुकी हुई है इस वक्त। अगर कोई ऐसे फीडर्स हैं जहां कोई कोताही हो रही है तो ऑनरेबल सेनेटर साहब उसका जरूर जिक्र करके मुझे बता दें, मैं आज ही उसके ऊपर स्टेप्स उठाऊंगा। हम लोग 24 घंटे बिजली देने के लिए कमिटेड हैं। बलूचिस्तान का न सिर्फ हक है, वहां के नौजवानों को जमीन आबाद करके अपना रोजगार कमाने का भी हक है। मैं खुद एक बलोच कबीले से ताल्लुक रखता हूं। मेरे इलाके में भी जो नौजवान हैं जो जिम्मेदारी कर रहे हैं, कोई शमसी पे कर रहा है और शमसी की बात की, शमसी का पैसा आज देने को हम तैयार हैं। वफाक इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार है। वजीर आजम इसको एज अ टॉप प्रायोरिटी कह चुके हुए हैं। हमारी बात हो चुकी हुई है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने हुक्म फरमाना है कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा। जिसका बिजली का कनेक्शन है उसको उन्होंने कहा 20-20 लाख रुपए हम देने को तैयार हैं फ्लैट के, जाएं आप अपनी मर्जी से बगैर किसी हुकूमत के ठेके के अपनी मर्जी से उसके ऊपर शमसी तवानाई का सिस्टम लगा दें। वो किसको दें 20 लाख? ये तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने फैसला करना है। एक उसके बाप का या वो दादे का नाम का कनेक्शन था, उसके 4 आज वारिसान हैं। उन 4 वारिसान में से किसको देंगे आप? इसका मैकेनिज्म तय करें। हमने बलूचिस्तान के सीएम साहब को कह चुके हुए, ओपन ऑफर है, आज हम उसके ऊपर कमिटेड खड़े हैं। वफाक का जितना कहेंगे हम शेयर बीच में जी डालेंगे, और उन्होंने कमिट कर दिया कि उसका मैकेनिज्म बना के लाएंगे और इसी साल हैंड ओवर करेंगे। लेकिन जब वो शमसी तवानाई पे शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर बिजली को
उस कनेक्शन के लिए काटना पड़ेगा ताकि वो शमसी तवानाई के ऊपर सिर्फ सिस्टम चले, और 4 घंटे क्या 8 घंटे सिस्टम चलेगा। जब जरूरत होगी पानी की वो उसको अवेलेबल रहेगा।